वाहिगुरु साहिब जियो। आनंद आनंद सब को कहे, आनंद गुरु ते जानिया। जानिया आनंद सदा गुरु ते, किरपा करे प्यारिया। कर कृपा किल विकटे, ज्ञान अंजन सारिया। अंदर हो जिनका मोह टूटा, तिनका शब्द सचै सवारिया। कह नानक एहो आनंद है, आनंद गुरते जानिया। कह नानक एहो आनंद है, आनंद गुरते जानिया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मानयोग गुरु प्यारी, गुरु सवारी, गुरु साजी साध संगत जीओ। आप जी वडभागे हो, गुरु चरनां विच जुड़मिल बैठे हो। बड़े प्यार नाल रब्बी बाणी का पाठ भाई साहब पासों श्रवण किया है। आओ समा है गुरमत विचारां दा। धन गुरु गुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी की पावन पवित्र रसना तो उच्चारण की पावन बाणी आनंद साहब आपां लड़ीवार तो विचार साझी कर रहे हाँ। 7वीं पौड़ी का पाठ आप जी ने हुणे श्रवण किया है। धन गुरु गुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी इस पावन पौड़ी अंदर कृपा करते हैं कि इस संसार के अंदर दो तरह के मनुख ने। एक वो जिहड़े केवल बाहरी तौर पर दिखावा करते हैं, ते एक वो जिहड़े असल दे विच जिहो जिहा वो बोलते हैं उहो जिहा जीवन जिउंदे हैं। एक वो ने जिहड़े केवल धर्मी होण दा बाहरी तौर ते पाखंड कर रहे हैं। एक वो ने जिहड़ा वाकई धर्मी जीवन बतीत कर रहे हैं। एक संसार विच वो लोग हैं जिहड़े बाहरी तौर पर आनंदित होने का विखावा करते हैं, वाकई असी आनंदित हाँ। पर एक वो ने जिहड़े वाकई जीवन विच आनंद नूं माण रहे हैं। कई बारी मनुख बाहरी तौर पर वेखण विच लगदा है कि बड़ा खुश है, इहदे जीवन दे विच बड़ा ही खेड़ा होवेगा, ये वाकई ही अंदरों सुखी होवेगा, वाकई ही ये बड़ा आनंद नाल भरिया होवेगा। पर ऐसा हुंदा नहीं। ते कई बारी बाहरों वेखण विच लगदा है इन्ना खेड़ा भी नहीं, बाहरी तौर पर इन्नी खुशी भी नहीं, पर अंदरों मनुख इन्ना जुड़िया होंदा है कि उन्होंने फिर उस दिखावे की लोड़ नहीं पैंदी। समा पा के वो आपे ही आनंद जिहड़ा है वो प्रगट हो जाता है। क्योंकि जिहड़ा मनुख माणदा है आनंद नूं, फिर उन्होंने आखण की लोड़ नहीं, ते जिहड़ा हर किसी नूं आख रहा है फिर अजे वो आनंद तो अधूरा है। धन गुरु गुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी कृपा करते हैं। आनंद आनंद सब को कहे, आनंद गुरु ते जानिया। आखदा ते हर कोई बंदा है कि मैं आनंदित हाँ, मेरे जीवन विच खेड़ा है। पर मेरे साहब आखदे ने कि जिहड़ा आनंद है इहदी प्राप्ति हुई है कि नहीं, ये तो गुरु दे कोल ही जाके मनुख नूं पता लगदा है। गुरु दे राही ही पता लगदा है कि वाकई आनंद है या नहीं। कई सज्जन मिलते हैं, वो बाहर गेट ते मिल गए ते उन्हां दे मुख तो यही शब्द निकलदा भी बड़े आनंद विच हां। पर थोड़ी देर बाद वही मनुख फिर अरदास करवा रहे होंदे ने, बाबा जी असीं बहुत दुखी हाँ, भाई साहब असीं बड़े परेशान हाँ। तो फिर वेखण विच लगदा है भी जिहड़ा मनुख थोड़ी देर पहला कह रहा सी बहुत आनंद विच हाँ, थोड़ी देर बाद वही मनुख जे ये कह रहे हैं कि बहुत दुखी हाँ, इहदा मतलब आनंद नहीं सी, आनंद केवल गल्लां विच सी। तो मेरे गुरुदेव आखदे ने मनुख दे गल्लां विच केवल आनंद नहीं होना चाहिए। गुरु साहब आखदे ने मैं चाहुंदा कि मनुख दे जीवन विच आनंद होवे, उहदे जीवन विच खेड़ा होवे।
ਤੇ ਆਨੰਦ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਖਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਅਵਸਥਾ ਫਿਰ ਐਸੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ, ਜੋ ਨਰ ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਾਨੈ, ਸੁਖ ਸਨੇਹ ਅਰ ਭੈ ਨਹੀਂ ਜਾਕੇ, ਕੰਚਨ ਮਾਟੀ ਮਾਨੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉੱਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਆਇਆ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਕੇਤੀਆਂ ਦੁੱਖ ਭੂਖ ਸਦਮਾਰ ਏਪੇ ਦਾਤ ਤੇਰੀ ਦਾਤਾਰ। ਜੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੀ ਦਾਤ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਾਲਕ ਦੀ ਦਾਤ ਕਰਕੇ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਜੀਵਨ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਸੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੱਖ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਆਇਆ ਕਦੀ ਦੁੱਖ ਆਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੁੱਖ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਨਾਂ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਜੇ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਵੀ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਆਨੰਦ ਆਨੰਦ ਸਭ ਕੋ ਕਹੈ, ਆਨੰਦ ਗੁਰੂ ਤੇ ਜਾਣਿਆ, ਜਾਣਿਆ ਆਨੰਦ ਸਦਾ ਗੁਰ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਪਿਆਰਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸਾਂਝ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਅਸਲ ਆਨੰਦ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮਹਾਨ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ, ਪਰ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਪਰਮ ਸੁੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਘਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਇਹ ਮਾਲਕ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਪਿਆਰਿਆ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਰਮ ਆਨੰਦ ਰਸ ਨਾਲ ਭਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਗੁਰਦੇਵ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਕਿਲਵੇ ਕੱਟੇ ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਸਾਰਿਆ। ਕਿ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੇਵਲ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸੁਰਮਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੋਝੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੋਝੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਜੁਗਤ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਵੀ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣਾ ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਮੋਹ ਮਾਇਕ ਤੇ ਬੰਧਨ ਹਨ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਾਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਰਹੀ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੋ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਵੇਖ ਲਓ, ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਦਾ ਸੋਮਾ ਹੈ, ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਨੁੱਖ ਜਦੋਂ ਵਿਚਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੰਸਾਰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਤਾਂ ਆਪ ਅਜੇ ਭਟਕਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਤੂੰ ਕਿਸ ਕੋਲੋਂ ਸੁੱਖ ਦੀ ਆਨੰਦ ਦੀ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਨੰਦ ਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਜੇ ਸੁੱਖ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸੁੱਖ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਸੰਸਾਰ ਕੋਲੋਂ ਕਾਮਨਾ ਰੱਖ ਕੇ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸੰਸਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹੀ ਦੇਣਾ ਜੋ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹਾਲਤ ਇਹ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਮੰਗ ਦੁੱਖ ਅੱਗੇ ਆਵੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੰਗਿਆ ਸੁੱਖ ਸੀ ਪਰ ਅੱਗੇ ਦੁੱਖ ਆ ਗਿਆ। ਮੰਗਦੇ ਸੁੱਖ ਆ, ਕਾਮਨਾ ਸੁੱਖ ਦੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਦੁੱਖ ਕਿਉਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਜਿਸ ਕੋਲੋਂ ਆਪਾਂ ਸੁੱਖ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੁੱਖ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥਵਾਦ ਵਿੱਚੋਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਦੌਲਤ ਸ਼ੋਹਰਤ ਵਿੱਚੋਂ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁੱਖ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਨੰਦ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੇਣਗੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਆਨੰਦ ਦੇਣਗੇ। ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਆਪ ਅਜੇ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਅਜੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੁੱਖ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੀ ਪਰਮ ਸੁੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸੁਰਮਾ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ ਜੀਵਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਮਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਗੁਰਦੇਵ ਆਖਦੇ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਨ ਕਾ ਮੋਹ ਟੁੱਟਾ ਤਿਨ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚਾ ਸਵਾਰਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਗਿਆਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਮੋਹ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਅਸਲ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ। ਪਹਿਲਾ ਮਨੁੱਖ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਦਾਰਥਵਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਿਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਾਇਆ ਵਾਲੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਗੁਰਦੇਵ ਆਖਦੇ ਨੇ ਹਾਲਤ ਐਸੀ ਸੀ, ਮਾਇਆ ਮਨੋਂ ਨਾ ਵਿਸਰੈ ਮੰਗੈ ਦਮਾ ਦਮ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੰਦਰ ਮਾਇਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਮਝ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਮੋਹ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਪਿਆਰ ਪੈ ਗਿਆ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਸਾਂਝ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੋਝੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ, ਅੰਦਰੋਂ ਪਦਾਰਥਵਾਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਹ ਸੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਨ ਕਾ ਮੋਹ ਟੁੱਟਾ ਤਿਨ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚਾ ਸਵਾਰਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਹਨ ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਵਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਘਾੜਤ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਕੇਵਲ ਬੋਲਾਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਘਾੜਤ ਕੱਢਦਾ ਹੈ। ਸਹਿਬ ਆਖਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਨ ਕਾ ਮੋਹ ਟੁੱਟਾ ਤਿਨ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚਾ ਸਵਾਰਿਆ। ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਇਹ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣਿਆ। ਨਾਨਕ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਅਸਲ ਆਨੰਦ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਉਹ ਘਟੇ ਤੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਬਣੇ। ਮੋਹ ਅਤੇ ਪਿਆਰ, ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਬੜਾ ਅੰਤਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ। ਮੋਹ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਸਿਰਫ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੋਹ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੱਕ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੱਕ, ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਜਾਂ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਤੱਕ, ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਮੋਹ ਦੇ ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਹੀ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ, ਭੈਣ ਭਰਾ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਦੁੱਖ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਇਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੋਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਪ੍ਰੇਮ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਂਝਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਸਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਵਾਸ ਹੈ, ਜੀਵ ਜੰਤ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਗੁਰਦੇਵ ਆਖਦੇ ਨੇ ਜਿੱਦਣ ਤੇਰਾ ਅੰਦਰੋਂ ਮੋਹ ਟੁੱਟੇਗਾ ਉਦਣ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ। ਗੁਰੂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ, ਬਲਕਿ ਨਾਲ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਧੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਵੀ ਸਾਡੇ ਧੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਰਗਾ ਹੀ ਲੱਗੇਗਾ। ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਵੀ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੱਦਣ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗਾ, ਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ ਮੋਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚਿੱਕੜ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇਗਾ। ਤੇਰੇ ਨੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸੁਰਮਾ ਪਾਵੇਗਾ ਤੇ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦੀ ਜੁਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਗੁਰਦੇਵ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਜਿਸ ਤੂੰ ਦੇ ਸੋਈ ਜਨ ਪਾਵੇ। ਪਰ ਇਹ ਆਨੰਦ, ਇਹ ਖੇੜਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ।
मालिक जिन्हों देवे ये आनंद प्राप्त उन्होंने ही होंदा है। ये खेड़ा उन्होंने नसीब होंदा है जिंदे ते मालिक आ बख्शिश कर देता है। बाबा जिस तू दे सोई जन पावे, वही मनुख प्राप्त करता है आनंद की प्राप्ति जिंदे उत्ते मालिक की कृपा होवे, बख्शिश होवे, जिंदे ते मालिक की रहमत होवे, उन्होंने ही दुनिया विच आनंद प्राप्त होंदा है। पावे तो सो जन दे जिसनों होर क्या कर है विचारिया। केवल वही मनुख परमात्मा परमेश्वर प्रभु दे बख्शिश दे पात्र बन के ते आनंद की प्राप्ति कर लेंदे हन। जिन्हां नूं आनंद की प्राप्ति नहीं हुंदी वो विचारे की कर सकते हैं, उन्हां दे वस विच कुछ भी नहीं। पावे तां सो जन दे जिसनों होर क्या करे विचारे। जिन्हां नूं मालक कृपा करके आनंद की दात खेड़े की दात दिंदे उन्हां नूं ही प्राप्त हुंदी। बाकी विचारे जीव जिहड़े हन वो की कर सकते हैं, क्योंकि उन्हां दी ते माया दे अगे कोई पेश जा ही नहीं सकती। दुनियावी पदार्थां दे अगे मोह ममता दे अगे वो अपने जीवन की बाजी नूं हार चुके हैं। पहला भी मैं एक दिन बेनती की सी, दुनिया के अंदर 3 प्रकार के मनुख होंदे ने। एक वो मनुख जिहड़े पहले ही हार मान लेंदे ने, उन्हां दे मुख तो एको ही गल निकलेगी, वो कहण लगे हो ही नहीं सकता, वो कहते नहीं हो सकता। एक वो मनुख होंदे ने जिहड़े कुछ को मेहनत करते ने फिर छड्ड दिंदे ने, फिर मेहनत करते ने फिर छड्ड दिंदे ने। ऐसे मनुख भी पास ते नहीं होंदे, जिंदगी की बाजी ये भी हार जाते हैं। पर एक वो मनुख होंदे ने जिहड़े दृढ़ निश्चा करके चलते हैं, कहते आपां जितना है, तो वाकई आखिर में वो जिंदगी की बाजी जित के जाते हैं। गुरुदेव आखते ने कि संसार के अंदर कुछ मनुख ऐसे ने जिहड़े कहते ने भी अंदरों मोह मायक पदार्थों के जिहड़े साडे अंदर बंधन पए हुए ने वो कट्टे ही नहीं जा सकते, पहले ही हार गए। कहते असीं तो विकारां तो नहीं लड़ सकते। पर एक वो ने जिहड़े थोड़ा जिहा यतन करते ने, पाठ कर लिया, सत्संग कर लिया, फिर कुछ दिन फिर छड्डता, फिर कर लिया, फिर छड्डता। ऐसे मनुख भी जीवन की बाजी जित के नहीं जाते। भावें कि यतन करते ने, कोशिश करते ने, पर वो उन्हां दा यतन सिर्फ थोड़ा जिहा हुंदा है, बहुता नहीं। पर एक वो ने जिहड़े वाकई ही जीवन नूं सफला कर लेंदे ने। जिंदगी के अखीरले सवास तक वो हमेशा जिंदगी के मैदाने जंग में जूझते रहते हैं। इस महाराज ने पावन बाणी अंदर आखे, जाको हर रंग लागो इस युग में सो कहियत है सूरा। आत्म जीने सगल वस्ता के जाका सतगुर पूरा। कह लगे ऐसा मनुख जीवन की बाजी नूं जित लेंदा है। ऐसा मनुख ही फिर परमात्मा दे परम आनंद दा रस माणदा है। इतिहास दे विच आपां बेअंत गथावां पढ़दे हां। भाई मणि सिंह जी का जीवन आपां पढ़दे हां, भाई तारू सिंह जी का आपां जीवन पढ़दे हां, भाई दयाला जी, भाई मती दास, भाई सती दास जी का जीवन आपां पढ़दे हां। बाबा बंदा सिंह बहादुर का जीवन वेख लवो। जदों जालम सामने खड़ा है ते बाबा बंदा सिंह बहादुर जी का 4 साल का सपुत्र है बाबा अजय सिंह। जालिम ने की किया, कह लगा भी तू या तो इस्लाम धर्म कबूल कर ले, अपने इस धर्म नूं छड्ड दे, ते या फिर जिहड़ी सजा देनी है तो फिर देनी है। वो कह लगे भी मैनू इस गल की परवाह नहीं, पर मैं अपने गुरु के बचनों तो बागी नहीं हो सकता। उन्होंने की किया, बाबा बंदा सिंह बहादुर उन्होंने 4 साल के सपुत्र का इत्थों सीना चीर के विचों दिल कढ़ के ते बाबा बंदा सिंह बहादुर के मूँह विच पाउंदे ने। हुण तुसीं आप अंदाजा लाओ, इत्थे तो किसी का बजुर्ग भी चढ़ाई कर जाए ना, तो मैं वेख्या बंदा कई दिन चुप नहीं करता, फिर रोई जाता है, जदों मिलेगा उदों भी रोई जाएगा। बड़े चंगे होंदे सन, बड़ी सांझ। ते जिंदा 4 साल का पुत्र होवे
ਤੇ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੀਨਾ ਚੀਰ ਕੇ ਦਿਲ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਪ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ ਉਹ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਉਹਨੂੰ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਡੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਮੀਰ ਮਨੂੰ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਮੀਰ ਮਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਉਹਦਾ ਮੰਨਣਾ ਇਹ ਹੈ ਬਈ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ? ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਉਹ ਬੀਬੀਆਂ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਮਰਜੀਵੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਜੇ ਉਹ ਹੀ ਨਾ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ? ਤਾਂ ਮੀਰ ਮਨੂੰ ਨੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਵਰਤਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਚੱਕੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਤੇ ਆਟਾ ਪੀਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਣਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਚੱਕੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਕੀ ਨੂੰ ਘੁਮਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪੱਥਰ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਆਟਾ ਪੀਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਆਖਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਬੱਚੇ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਵੇ? ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰੋਟੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੜੇ ਲਾਡ ਲਡਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਮਨ ਹੋਰ ਪਾਸੇ, ਉਹਦਾ ਚਿੱਤ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਯਤਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਨ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆਖਦੀ ਉਹ ਵੇਖ ਪੁੱਤ, ਉਹ ਵੇਖ ਚੰਨ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੀ ਬੱਚੇ ਦਾ ਦਿਲ ਪਰਚਾਵਾਂ ਮੈਂ। ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਚੰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਆਖਿਆ, ਕਹਿਣਗੇ ਮਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚੰਨ ਹੈ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗੋਲ ਰੋਟੀ ਵਰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਭੁੱਖ ਬਾਰੇ, ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਬਾਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੀਰ ਮਨੂੰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਬੀਬੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਘੱਟ ਪਾਣੀ, ਘੱਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦੇਣਾ, ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀਆਂ। ਪਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਹੋਣੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਫਿਰ ਚੜ੍ਹਨਾ, ਫਿਰ ਕੰਮ ਤੇ ਲਾ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਨੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੱਧੀ ਅੱਧੀ ਰੋਟੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਹੋਣੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮੁਖ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਕੱਪੜਾ ਗਿੱਲਾ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੇ ਮੁਖ ਨੂੰ ਲਾ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਏ ਵੀ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟੁਕੜਾ ਰੋਟੀ ਦਾ ਤੋੜ ਕੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਪਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਪੁੱਤਰ ਤੈਨੂੰ ਫਿਰ ਭੁੱਖ ਲੱਗਣੀ, ਤੂੰ ਫਿਰ ਮੰਗਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਣਾ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵੇਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਮੀਰ ਮਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਲ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਆਖਣਗੀਆਂ ਨਾ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਛੱਡਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਧਰਮ ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨੇ। ਪਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਿਓ, ਅਖੀਰ ਤੇ ਮੀਰ ਮਨੂੰ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਸਤਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਟੋਟੇ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਪਰੋਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਟੁਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰੋ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ। ਮੀਰ ਮਨੂੰ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਖਾਣ ਬੜਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਮਨੂੰ ਸਾਡੀ ਦਾਤਰੀ ਅਸੀਂ ਮਨੂੰ ਦੇ ਸੋਏ, ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਮਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਵੱਢਦਾ ਅਸੀਂ ਦੂਣ ਸਵਾਏ ਹੋਏ। ਕਿ
ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਡੇਗਾ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੱਧਦੇ ਜਾਣਾ, ਘਟਣਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਿੱਖੀ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਸਿੱਖੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਪਰਮ ਆਨੰਦ ਸੀ। ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਜੀਵਨ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖ ਤੇ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਣੀ ਵਸੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੇ ਉਹ ਸਿਮਰਨ ਜਿਹੜਾ ਵਸਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਆਖਦੇ ਨੇ ਇਹ ਦਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਆਨੰਦ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਦੇ ਸੋਈ ਜਨ ਪਾਵੇ, ਪਾਵੇ ਤਾਂ ਸੋ ਜਨ ਦੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਆ ਕਰਹਿ ਵਿਚਾਰਿਆ। ਹੋਰ ਵਿਚਾਰੇ ਜੀਵ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਮਾਇਆ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਇਹ ਦਾਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਆਨੰਦ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਭਰਮ ਭੁੱਲੇ ਫਿਰੈ ਦਹਿ ਦਿਸ, ਇੱਕ ਨਾਮ ਲਾਗ ਸਵਾਰਿਆ। ਕਈ ਮਨੁੱਖ ਮਾਇਆ ਦੀ ਭਟਕਣਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਹਿ ਲਗੇ ਆਪਣੇ ਮਕਸਦ ਤੋਂ ਭਟਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ, ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਰਸ ਹੀ ਬੜਾ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਹੀ ਬੜਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਰਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਨ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਵੇਖੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਨੇ ਉਹ ਹੈ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਕੂੜੇ ਨੇ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਮਿੱਠੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਸਵਾਦਲੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਕੌੜੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਬੁਢੇਪਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ, ਕੌੜੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਖਿਨ ਮੈਂ ਕੌੜੇ ਹੋਏ ਗਏ ਜਿਤੜੇ ਮਾਇਆ ਭੋਗ, ਸਾਰੇ ਕੌੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਹਿਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਹਿਰ ਹੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਠਾ ਵਾਕਈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਹੁਣ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਬੜੀ ਹੀ ਕੌੜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੌੜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਇਹਨੂੰ ਖਾ ਕੇ ਪਚਾ ਲੈਂਦਾ ਨਾ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਮਿਠਾਸ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਦੇਵ ਆਖਦੇ ਨੇ ਜੇ ਕੋ ਖਾਵੇ ਜੇ ਕੋ ਪੁੰਚੈ ਤਿਸ ਕਾ ਹੋਏ ਉਧਾਰੋ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਪਚਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਉਧਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰਦੇਵ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਭਰਮ ਭੁੱਲੇ ਫਿਰੈ ਦਹਿ ਦਿਸ, ਇੱਕ ਨਾਮ ਲਾਗ ਸਵਾਰੀਆ। ਇੱਕ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਇਆ ਦੀ ਭਟਕਣਾ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਮਕਸਦ ਤੋਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਟਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਰਹੀ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਮਨ ਪਿਆ ਨਿਰਮਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭਾਣਾ ਭਾਵੇ। ਬਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਿਰਮਲ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹਨ। ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸੋਈ ਜਨ ਪਾਵੇ। ਨਾਨਕ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਨੰਦ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਇਸ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਮਾਣਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਦੇਵ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਣ। ਸਾਡੇ ਬੋਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਕੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।